नमस्कार दर्शक बंधु छात्र छात्री और अन्य जी श्रोता जो माने ये कार्यक्रम अंशग्रहण कर आमे गतकाल असमाप्त आलोचना जाति संक्रांत आज पुणी आगू बढ़ेबा एवं से संक्रांत आमे काली जहाँ आलोचना करथिले मु संक्षेप कही दउछि। आमे गतकाली मूलतः मुख्य रूपे जीएस घुरे जी प्राच्य तत्वविद एवं से आम भारतीय शास्त्र पुराण पर अगाध पांडित्य थिला। सी जाति को वर्णना करथिले केते गुडे लक्षण और गुणर आधार से गुण लक्षण से 6टी गुण और लक्षण को कही दर्शे जो कि जाति को स्पष्ट रूपे चिन्हित कर गुड़िक हूँ प्रथम कथा सेगमेंटल डिविजन ऑफ सोसाइटी अर्थात हिंदू समाज को विभिन्न खंडरे बा विभिन्न भागरे विभक्त करा जाई पारे और से खंड गुड़िक द्वितीय आधार होची बा द्वितीय लक्षण से गुड़िक उच्च नीच क्रम रो स्तर रे विभाजित होता है अर्थात ब्राह्मण वर्ग सब ब्राह्मण वर्णर लोक ब्राह्मण जाति लोक सभा उच्च स्थान रे रहिबे तापर आसबे क्षत्रिय तापर वैश्य तापर शूद्र ये वर्ण व्यवस्था सारा भारत रे समान जदिओ जाति विभिन्न अंचल रे विभिन्न ग्राम रे भिन्न देखा जाइए अर्थात नई के बांक देश के फांक जेते बाट आगे चली थे गोटे नईर जमी गोटे बांक गोटे देश गोटे ग्राम आउ गोटे ग्राम बोले किछिटा पार्थक्य देखा जाए जदिओ वर्ण सिस्टम जोटा कि सिद्धांत वैचारिक रूपे जाति प्रथा को व्याख्यायित करिथाए बा परिभाषित करिथाए सेटा समग्र भारत रे समान सेतरे कोनसी उच्च नीच क्रम रे परिवर्तन होई नाही किंतु जाति प्रथा गोटे होची अति आंचलिक रूपे निर्धारित होइथाए ओ जाति ऊपरे ओ जाति तळे नुआ नुआ जाति सृष्टि हेतिला नुआ नुआ ऑक्युपेशन को नेकरी जोडा कि वर्ण व्यवस्था भितर वर्णित होई नाही जेबळी ओडिसा रो कर्ण इत्यादि तापर तृतीय एट्रिब्यूट होची कास्ट रेस्ट्रिक्शन केते गुडे बारण व्यवस्था मध्य जाति प्रथा निषेध बा बारण ओ काम करि परिबे कोन पिंधि परिबे कोन खाई परिबे का सहित मिलामिशा करे इत्यादि ये जो विभिन्न बारण गुड़ा थिला से मुख्यतः प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन आधार रे होता ओ माने संपूर्ण रूपे शुद्ध एवं को माने अपवित्र जो माने क्लीन ऑक्युपेशन रे जोग दौले से माने शुद्ध बा पवित्र बा पुत्र अर्थात से मानकर गोटे इनिशिएशन बा व्रतोपनयन थिला से 12 वर्ष पर कौन से गोटे बयस सीमा पर से माने को द्वितीय थर द्विज से कह जाए से माने सेकेंड टाइम से रिचुअल दृष्टि आउ थे नाभि कर्णभेद इत्यादि करा जाए तांको पुणी थरे जन्म नेले बोली स्वीकृत करा जाए तापर से माने गुरुकुल को जाई शिक्षा अध्ययन करथिले एटा केवल ब्राह्मण क्षत्रिय खंडायत थिला अन्य मानक एटा नथिला तापरे आ एथरे मध्य मिलामिशार कटाकणा सहित रहितला खाद्य पेय रे मध्य कटकणा से थिला जे को माने रंधा खाद्य दे परिबे को माने केवल कच्चा फूड अर्थात आइदर चाउल परिवा दे पारिबे बा पानी रे प्रस्तुत खाद्य दे पारिबे न पारिबे तेणु केवल निज जातिर लोक मानटू से माने कच्चा फूड नहीं पारिबे किंतु पक्का फूड ऊपर जातिर लोक मानकू केवल घी एवं तेल रे प्रस्तुत खाद्य देबे सेटा ता पुणी नीच जाति क्षत्रिय खंडायत माने ऊपर जाति को दे पारे कि रांधिबो न रांधिबो से संक्रांत रे मध्य एथनोग्राफर माने परवर्ती काल रे तार विस्तृत आलोचना करिसेंती तापर रहितला तांकर ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन प्रत्येक जातिर गोटे पारंपरिक भावे हेरिडिटरी ऑक्युपेशन बा वंशानुक्रमिक भाव रे से माने गोटे वृत्ति बा व्यवसाय को ग्रहण करने को बाध्य थिले जेबळी भावे बारिक बढ़ई कमार बा तंती ये समस्त परिवार सदस्य माने से पारंपरिक रूपे से
ବୃତ୍ତିରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉପରେ ବାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ସେ ନିଷେଧ, ସେମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଥିଲା ଏଣ୍ଡୋଗାମୀ। ଏଣ୍ଡୋଗାମୀ ହେଉଛି ନିଜ ଜାତି ବା ନିଜ ସମୂହ ଭିତରେ ବିବାହ କରିବା, ଅନ୍ତଃବିବାହ, ଅନ୍ତ ସମୂହ ଭିତରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କନ୍ୟା ବିବାହ କରିବେ ବା କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟ କନ୍ୟା ବିବାହ କରିବେ। এই 6ଟି ଗୁଣ ଆଉ ଲକ୍ଷଣ ଆଧାରରେ ଜାତିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଚିହ୍ନିତ କରିପାରି ହେବ ବୋଲି ଜିଏସ୍ ଘୁରେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଅତି ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ, ଅତି ବିଚକ୍ଷଣ ଲୋକ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଭାରତୀୟ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି, ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ ଏବଂ ବେଦ ଉପନିଷଦ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥିଲା। ସେହି ସବୁର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଆଧାର କରି ସେ ଜଣେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଏହି ଜାତିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ହଟନଙ୍କ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ହଟନ ଦେଖେଇଥିଲେ ଯେ ଜାତି, ସେ ତାଙ୍କର କାଷ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବହିରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନିଷେଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାତି ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୂଳତଃ ହେଉଛି ଯେ କିଏ କାହାଠୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, କାହାଠୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବାରଣ ବା ବର୍ଜନୀୟ। ସେଥିରେ ରହିଥିଲା ସେ ଯେଉଁ 4ଟି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ଜାତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ହୁ କୁକ୍ସ ଦ ଫୁଡ୍, କିଏ ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି ବା କାହା ହାତ ରନ୍ଧାରୁ ଏମାନେ ଖାଇପାରିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦି ରାନ୍ଧିଛି ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ନିମ୍ନ ଜାତିର ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ରାନ୍ଧିଛି ତାହେଲେ ଏମାନେ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଲୋକମାନେ କେବଳ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତରୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ବା କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ତାପରେ ହ୍ୱାଟ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ପଟ୍, କେଉଁ ପାତ୍ରରେ ରନ୍ଧା ହେଉଥିଲା, ପିତ୍ତଳ କଂସା ବାସନରେ, ଖଣ୍ଡା କରେଇରେ ନା ମାଟି ପାତ୍ରରେ। ପିତ୍ତଳ କଂସା ବାସନ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସୀମିତ ଥିଲା। ନିଚ ଜାତିର ଲୋକମାନେ କେବଳ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ରୋଷେଇ କରିବେ ଏବଂ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପରସା ଯାଉଥିଲା ବା ଖଲିପତ୍ରରେ ଦିଆଯାଏ। ତାଙ୍କୁ କଂସା ପିତ୍ତଳ ବାସନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମନା ବା ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପରସା ଯାଉନଥିଲା। ତାପରେ ଥିଲା ଯେ କଞ୍ଚା ଫୁଡ୍ ଆଉ ପକ୍କା ଫୁଡ୍, କେଉଁଟା ଅନକୁକ୍ଡ, କଞ୍ଚା ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଉଳ ବା ପରିବା ପନିପରିବା ଦେଇପାରିବେ ଛଞ୍ଚା ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କେବଳ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କେବଳ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବା ଖଣ୍ଡାୟତଙ୍କରୁ ତାଠୁ ଘିଅ ବା ତେଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ତାର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଥିଲା, ପୁଣି ପିଆଜ ରସୁଣ ପଡ଼ିବନି ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥଟା ଥିଲା ଯେ ଏଇ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ଯେଉଁମାନେ ନିରାମିଷାଶୀ ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମିଷ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ, ସେମାନେ କେବଳ ଶାକାହାରୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେଉଁମାନେ କି ବେଙ୍ଗଲ, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ପଣ୍ଡିତ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସେମାନେ ନନ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କୁହାଯାଇପାରେ ବା ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଜେ.ଏଚ୍. ହଟନ, ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟଡିର ଆଧାରରେ ସେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜାତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖା ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେ କହୁଥିଲେ, ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତିର ପରିଚୟଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ, କ'ଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ନିମ୍ନ ଜାତିର ଲୋକମାନେ କି ପ୍ରକାର ବେଶଭୂଷା ପୋଷାକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ତାଙ୍କୁ ମନା ବା ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ବେଶ ପୋଷାକ ପରିହିତ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ହୁଏତ କୂଅ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ନେଇପାରିବେ କି ନାହିଁ, ଏଇଟା କେବଳ ବାରିକ, ଚଷା ଏମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା, ମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମନା କରାଯାଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଧୋବା ବା ଅନ୍ୟ ନିମ୍ନ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଅନକ୍ଲିନ୍ ପ୍ରଫେସନରେ ଥିଲେ, ମେହେନ୍ତର ବା ମଇଳା ସଫା କରୁଥିଲେ
বা କାଡ଼ି ଟୋପିଂ ବା ସେମାନେ ବାସ୍କେଟ୍ ମେକିଂ, ଡମ, ହାଡ଼ି, ଚମାର ଏମାନଙ୍କୁ ମନା ଥିଲା ସେମାନେ କୂଅ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ନେଇପାରିବେନି। ସାଧାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହୁଥିବା କଲୋନୀ ମାନଙ୍କରେ ରହିପାରିବେନି। ସେ ରାସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପୁନାରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ସେ ପଛରେ ଗୋଟେ ଝାଡ଼ୁ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅପବିତ୍ର ଅଂଶଟା ହେଇଥିବ ସେଇ ମଇଳାଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଯେମିତି ରହିବନି, ସେଟା ତାଙ୍କ ସହିତ ଓଳା ହେଇଯାଇଥିବ ଏବଂ ସିଏ ଗୋଟେ ମାଟି ପାତ୍ର ମୁହଁରେ ବାନ୍ଧିକିରି ଚାଲିଥିବେ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଛେପ କାଳେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯିବ ସେଇଟା ଅପବିତ୍ର। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଗାଧେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ଛାଇ ଅପବିତ୍ର, ତାଙ୍କ ଛାଇ ଯେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନିଷେଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ବାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାତି ପ୍ରଥାରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ଜେ.ଏଚ୍. ହଟନ୍ ତାଙ୍କ ବହିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏମ୍.ଏନ୍. ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କ ଉପରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏମ୍.ଏନ୍. ଶ୍ରୀନିବାସ ସାଧାରଣତଃ ସିଏ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ଯାଇକରି ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଜାତି ପ୍ରଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ବା ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେଇଥିରେ ସିଏ ଏଇ 1950 ଦଶକରେ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ, ସିଏ ମହୀଶୂରର ଗୋଟେ କୁର୍ଗ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ସେଠି ଦେଖିଲେ ଯେ କୁର୍ଗ କମ୍ୟୁନିଟି ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଏବଂ ସିଏ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣାଇ ନେଇ ବା ଅନୁକରଣ କରି ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀ ବା ଉଚ୍ଚ ଜାତି ପ୍ରଥାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ସ୍ୱୀକୃତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ତେଣୁ ସିଏ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ସଂସ୍କୃତିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଉପର ଜାତିର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା, ଯଥା ତାଙ୍କ ବେଶଭୂଷା, ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ, ବିଶେଷ କରି ନନ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଖାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ହେବା, ତାପରେ ଧର୍ମ କର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା, ଏହିସବୁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପାଦନ କଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମିଳିପାରୁଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଦେଶୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଇଣ୍ଡିଜେନସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଗେଟିଂ ପ୍ରମୋଟେଡ୍ ଟୁ ହାୟର କାଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ଅନୁକରଣ କରିବା ପରେ ଜାତି ପଞ୍ଚାୟତ ତାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଏହି ସାଂସ୍କ୍ରିଟାଇଜେସନ୍ ସଂସ୍କୃତିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତାର ଜନକ ବା ତାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ମାନ୍ୟତା ମିଳେ। ତାପରେ ସିଏ ଡୋମିନାଣ୍ଟ କାଷ୍ଟ ବା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଜାତି ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିପାରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହିଥିଲା। ସେଟା ବିଶେଷ କରି କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା ନା ସେମାନଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା, ତାଙ୍କ କେତେ ପରିମାଣ ସେ ଗାଁର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ସେଇ ଜାତିର ହେଇଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଓନରସିପ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସେ ଗାଁରେ ଯେତେ ଜମି ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଜମିର ମାଲିକ ଏଇ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି। ଫଳରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜମିରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କୃଷି ଶ୍ରମିକ ହିସାବରେ ରଖିଲେ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ରୋହିତ ହିସାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏମାନେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିପାରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯେଉଁଟା ରହିଥିଲା, ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚ ଜାତି, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଜାତି ଏଇ ରୋହିତ ବା ମଜୁରିଆମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିପାରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଥିଲା ପଲିଟିକାଲ ପାୱାର। ଥାର୍ଡ ଡାଇମେନସନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ଗୋଟିଏ ଆଧାର ହେଉଛି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସେ ମୋତେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ହେଇପାରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏମ୍.ଏନ୍. ଶ୍ରୀନିବାସ ଷ୍ଟଡି କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିଲା। ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ସିଷ୍ଟମର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। ଫଳରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ ଗୋଟେ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ବା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁର ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ
ସେମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇପାରିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିକୁ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦକୁ ବା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଯଦି ସେମାନେ ଆସେମ୍ବଲିକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଥିଲେ ବିଧାନସଭା ବା ଲୋକସଭାକୁ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଫଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଆଧାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ସାଇଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଓନରସିପ ପ୍ଲାନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଜମି ରହିଥାଏ, ତୃତୀୟ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା। ଏଇ ତିନିଟା ଆଧାରରେ ଗୋଟିଏ ଜାତି ନିଜର ପ୍ରଭାବ ଗୋଟେ ଗାଁ ବା ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଜାତି ଆଉ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏଇଟାର ଅବତାରଣା କରିଥିଲେ ଏମ୍.ଏନ୍. ଶ୍ରୀନିବାସ। ଏବଂ ତାଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାଇ ରହି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କେବଳ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣ ମଡେଲରେ ବା ସପୋଜିଂ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜାତି ପ୍ରଥା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଭଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ଜାତି ପ୍ରଥାଟା ଗୋଟେ ଅତିମାତ୍ରାରେ ସେ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ରିଜିଡ୍, କଠୋର, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଉଚ୍ଚ ନିଚ ସଞ୍ଚଳନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ଦେଖେଇଥିଲେ ଯେ ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ସମୁଦାୟ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ସେଇ ଜାତିର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛନ୍ତି। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଜନଜାତି ଲୋକ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ପଟେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି, କିଷାନ, ସେମାନେ ଟାଇଟଲ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ବଦଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କିଷାନ ମାନେ ଯିଏ ଚାଷବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ସଂସ୍କୃତିର ଅନୁକରଣ କରି ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାହାଚକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁଥିଲେ। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଟା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନିମ୍ନ ଜାତିର ଯେଉଁମାନେ କି କ୍ଲିନ୍ ଅକୁପେସନର ଥିଲେ, ଅନକ୍ଲିନ୍ ଅକୁପେସନର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କୃତିକରଣରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଅବିଚାର ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରୁ ଉପରକୁ କୌଣସି ମତେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଫ୍.ଜି. ବେଲି, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିପଡ଼ା ଆଉ ବାଦେଡ଼ି, ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବେ ଫୁଲବାଣୀ ଜିଲ୍ଲା କୁହାଯାଉଥିଲା, ଏବେ କନ୍ଧମାଳ, ସେଇଠି 3 ବର୍ଷର ଏ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୂଳ କହିବା କଥା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାତି ପ୍ରଥାର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ହେଉଛି ଇଣ୍ଟର ରିଲେସନ୍। ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯେ ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତିମାତ୍ରାରେ କଠୋର ନଥିଲା, ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନମନୀୟତା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଶିପଡ଼ା ବାଦେରୀରେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କ ଜମି ସେମାନେ ହୁଏତ ମଦ ପିଇଲେ ବା ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଇତ୍ୟାଦି କରି ସେମାନେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ନିଜ ଜମି ବିକିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଡ଼ି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ନିଶା, ଖଜୁରୀ ଗଛରୁ ମାଠିଆରେ ବାନ୍ଧି ତାଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ, ସେଇମାନେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଏଇ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଜମି କିଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ସେ ଗାଁରେ କମିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଶୋଚନୀୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଇଭଳି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ରୂପେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ ସେଟା ହେଇପାରୁନି। ସେ ବେଳେବେଳେ ଏଇ ନିଚ ଜାତିର ଚମାରମାନଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ତାଡ଼ି ବିକ୍ରୟ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କଠୁ କେବେ କେବେ ଉଦ୍ଧାର ନେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଜମି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବିକିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଫଳରେ ଚମାରମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଏଇ ନିଶା ବେପାର କରିକିରି, ନିଶା ଯେଉଁ ତାଡ଼ି ବେପାର କରିକିରି ସିଏ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ଜମି ବାଡ଼ି କିଣିକିରି ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାତି ପ୍ରଥାରେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଉପର ସ୍ତରରେ ରହିଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରକ୍ତପାତ ହେଇଥିଲା। ତେବେ ସେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖେଇଥିଲେ ଯେ କିଭଳି
जोटा श्रीनिवास प्रथमे देखा पाई नथिले जे संस्कृतिकरण प्रक्रिया केवल क्लीन ऑक्युपेशन बा क्लीन कास्ट जो माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भितर संभवपर थिला वर्ण मॉडल बा लोकल कास्ट मॉडल मीन जस्ट गोटे स्तर को उन्नीत हो पारे किंतु कौन सी प्रकार स्ट्रक्चरल चेंज ढांचागत बा जो उच्च नीच क्रम विशेष भाव में ढांचागत परिवर्तन हो केवल केतेक इट इज ए कलेक्टिव मोबिलिटी जनक नथिला दले लोक जिते बेले उपर जातिर संस्कृति को अनुकरण करुले किछि वर्षर अवधि से प्रमोशन दि जाए किंतु व्यक्तिगत रूपे नुहे जोटा कि परवर्ती काल में जिते बड़े स्वाधीन भारत में मेरिटोक्रासी आसला से व्यक्ति आधार में जनकर स्थिति सामाजिक स्थिति को सम्मान दिगला तापर देखागला आम आद्रिन मेयर तांकर स्टडी से जो विलेज रामखेरी मध्य प्रदेश रामखेरी गाँव में से अध्ययन करते जाति प्रथा को सी केते गुड़ी जिनस देखी केतेक समानता रही केतेक पार्थक्य रही पूर्व मॉडल से देखते प्रथम कथा हूँ जातिर प्रस्थिति को जानवा बा जातिर स्थिति को जानवा प्रथमे आमको अनुध्यान करने पड़ो जे कॉमनसालिटी अर्थात कहा सहित से माने मिसी को लोक माने को जातिर लोक माने को मान सहित एकाठी बसी खाद्य ग्रहण करती बा जलपान करती बा से माने हुक्का एकाठी स्मोकिंग जो हुक्का बदल जड़े टाणिला आउ जन को दे दिए से केवल निज जातिर लोक मान सहित ए प्रकार हुक्का पानी रो बंदोबस्त थाए बा खाद्य ग्रहण एवं से माने सेई मानक सहित तापर थाए जे से माने कि कच्चा फूड बा पक्का फूड को माने कच्चा फूड दे पारे को माने रंधा खाद्य दे पारे सेई बेसिस रे मत जानि पारिबे जातिर स्थिति कोन को माने निम्न जातिर आपण जानि पारिबे जे से माने केवल कच्चा फूड अर्थात से केवल परिबा बा चाउल दे पारिबे किंतु रंधा खाद्य दे पारिबे नाही रंधा खाद्य से मानकठु उच्च जातिर ब्राह्मण क्षत्रिय माने ग्रहण करिवे नाही तेणु रंधा पैटर्न मध्य आपण जानि पारे कच्चा फूड पक्का फूड रंधा खाद्य बा अनकुक्ड फूड सेटा गोटे बेसिस थिला जो थरे जानि पारे तृतीय से देखैतिले इटिंग रिचुअल एंड अदरवाइज किभली भाबरे से माने जो खाद्य ग्रहणर जो प्रकार रिचुअल प्रथा परंपरा कस्टम्स सेटा मध्य डिसाइड करते को माने नॉन वेज को माने वेज को माने गुरुवार रे कोन खाइबे न खाइबे से गाँ रे से प्रकार मध्य देखा जाइता तापरे एवं खाद्य ग्रहण बेले ब्राह्मण माने चौड़ू करिवे इत्यादि बोइता को छुईबे जो प्रकार से जानी होतिला जे माने ब्राह्मण क्षत्रिय मानकर सेमति किछि थिला बा निम्न जातिर लोक माने खली पत्र रे खाइबे बा माटी पात्र रे खाइबे से मानकु ए प्रकार पितल कंसा बासन दिया जाए आउ गोटे थिला किए रांधिगिरी खाद्य दे पारुछि निम्न जातिर लोक माने खाद्य रांधिले ऊपर जातिर लोक ग्रहण करे जोटा हमें आगुर मध्य देखैछे एटा अन्य माने मते देखैछन्ती कि ता सहित एकमत होइछन्ती जे केवल ब्राह्मण माने खाद्य प्रस्तुत कले समस्ते खाई पारिबे किंतु ब्राह्मण व्यतीत निम्न जातिर लोक माने जदि खाद्य रांधिचन्ती ब्राह्मण जातिर लोक माने सेटा ग्रहण करिवे नाही तापरे को पात्र रे रंधा आइछि माटी पात्र रे ना पितल बासन रे विशेष भाव रे पितल कंसा बासन हांडी एवं ए जो अंडा एगुड़ा कड़ई जो धातु निर्मित पात्र रे ऊपर जातिर लोक माने रांधि रंधन प्रस्तुत करें किंतु नीच जातिर लोक माने केवल माटी पात्र रे तांकर खाद्य प्रस्तुत करेंगे एवं खाद्य रांधिबे ए प्रकार रेस्ट्रिक्शन थिला अर्थात हुक्का पानी रो रेस्ट्रिक्शन काहाटू से खाद्य ग्रहण करेंगे पानी कहा हाथरू पीबे एवं हुक्का कहा सहित शेयर करेंगे द्वितीय थिला जे फूड
टाइप एक्सचेंज कहा सहित से माने कच्चा फूड पक्का फूड एक्सचेंज। तृतीय थिला जे आपण जो रिचुअल खाद्य संक्रांत रे जो आमर प्रथा परंपरा को ग्रहण करा जाइछि। गुरुवार रे कोन खाइबेनी, को माने को प्रकार खाद्य खाइबे इत्यादि। तापर थिला किए रांधि पारिबो, कहार हाथुरु से माने खाद्य ग्रहण, कहा किए रांधिले खाद्य ग्रहण करी। तापर थिला जे को पात्र रे रोषेई करिसंती, किए करिसंती, ए सबुर आधार रे आमे मेयर को कहवा अनुसार यही सब को आधार करी आमे जाति स्थिति एवं जाति को स्पष्ट रूपे चिन्हित कर पारथिले बा परिभाषित कर पारथिले। तापर आमे आसिया मैकिम मैरियट को स्टडी। मैकिम मैरियट जो स्टडी करथिले, क्षेत्र अध्ययन करथिले, सी देखैथिले जे लोकल अरेंजमेंट्स आंचलिक दृष्टि जो प्रकार मिलामिशा ताकू आधार करी जाति को विशेष भाव में चिन्हित करी हुए, किंतु वर्ण मॉडल नुहे। वर्ण मॉडलटा केवल सिद्धांत एवं वैचारिक मॉडल चारोटी भाग में विभक्त करथिले, किंतु प्रत्येक अंचल आवश्यकता नहीं जो नूतन नूतन वृत्ति व्यवसाय बढ़ी उठिला से जो माने जोग देले, अर्थात जेतेबेले भारत वर्ष रे जूता चप्पल पिंधिबार परंपरा नथिला, साधारण वर्ग केवल मुख्य से रजा माने पिंधिले, बा जेतेबेले चाष बास आस्ते आस्ते ग्रो कला, बा जेतेबेले पोशाक परिहित सब आसिला, दर्जी गोटे जाति भाव जोगदेला जोटा कि वर्ण व्यवस्था ना। तेणु बढ़ई कमार कुंभार ये सब जो आर्टिजान कास्ट सब आसिले एगुड़ा वर्ण व्यवस्थार कौन भाव में स्पष्ट रूपे चिन्हित होना। तेणु ये सब गुड़ा केवल गाँ को अध्ययन कले, क्षेत्र को गले जानी हम जे कौ माने दर्जी स्टाटसटा क्या तले जाति प्रथार जो प्रकार उच्च नीच क्रम रही दर्जी बा कमार बा कुंभार बा बढ़ई एमानक भितर किए उच्च किए नीच, एटा मध्य केवल गोटे ग्राम सभा बा ग्राम पंचायत बा ग्रामर जो माने वरिष्ठ व्यक्ति से माने सम्मानित व्यक्ति से माने ही डिसाइड करते। तेणु जाति प्रथा विशेष भाव में आंचलिक रूपे परिभाषित, से अंचल आवश्यकता, से अंचल आदर्श, से अंचल सिद्धांत को नहीं गढ़ी उठे। तेणु तांको मतरे मैरियट जो स्टडी करले मैकिम मैरियट कास्ट रैंकिंगटा रिचुअल इंटरैक्शन अर्थात आम प्रथा परंपरा को आधार करी जो भली भाव में अंत संपर्क बा संपर्कर विनिमय होता है ताकू ही आधार करी जाति को केवल स्पष्ट रूपे आमे व्याख्या करि परिबा बा परिभाषित करि परिबा। से देखिथिले जे एथिपई रिचुअल हायरार्की, इकोनॉमिक हायरार्की एंड पॉलिटिकल हायरार्की तीनोटी जिन रिचुअल अर्थात आमर जो रीति नीति कर्मकांड तार जो प्रकार उच्च नीच क्रम, किए पूजा पाठ करि परिबे, किए मंदिर प्रवेश करि परिबे इत्यादि, किए शास्त्र अध्ययन करि परिबे, निम्न जातिर लोक मानकु पछव संप्रदाय लोक मानकु कौन से प्रकार शास्त्र अध्ययन करने को मना करा जायतिला, से माने पढ़ी परिबे ना। से भली तेणु रिचुअल रैंकिंग, इकोनॉमिक रैंकिंग आर्थिक दृष्टि को माने प्रभावशाली, तापर पॉलिटिकल रैंकिंग राजनैतिक दृष्टि से गाँव में कौ जातिटा विशेष प्रभाव विस्तार करि पारिछि। तेणु ये तीनोटी जिनस को सम्मिश्रण करि पारले जाति को खूब सुचारू रूपे बा सुंदर भावे व्यवस्थित बा चिन्हित करा जाई पड़ता। तांको मतरे थिला जे ये जो रिचुअल हायरार्की बेले बेले सबुठु प्रमुख भूमिका ग्रहण करता, अर्थात ब्राह्मण सबु समय जाति प्रथारे उच्च प्रस्थिति मान्यता पाइचंती मो पाइबे, से गरीब होई पारंतु राजनीति क्षेत्र में तांकर प्रभाव न थई पारे बा से तांकर कौनसी मते शिक्षा दीक्षार मध्य अभाव हो पारे, किंतु राजन्य वर्ग रजा महाराजा माने मध्य ब्राह्मण मानक सम्मानित करथिले, तांको आगे मुंड नौथिले बा प्रणाम करथिले। तेणु सदा सर्वदा
ଭିଜୁଆଲ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ, କର୍ମକାଣ୍ଡ ବା ଧାର୍ମିକ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ସବୁ ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଥିଲେ ଏବଂ ରହିଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଗାଁ ଗହଳରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରସ୍ଥିତିକୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଛି ଆଧୁନିକ ଭାରତରେ, ଯେତେବେଳେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରାର ବିକାଶ ଘଟିଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ର ହିସାବରେ ସଭରେନ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ରିପବ୍ଲିକରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇତ୍ୟାଦି ଆସିଲା, ସେସବୁ ପରେ ଅନେକ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ଜାତି ପ୍ରଥାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ସେସବୁକୁ ଆଧାର କରି କିଷାନ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ରାମ ନାଗଲା ଭଳି ଦୁଇଟି ଗାଁକୁ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ଆଲିଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ମ୍ୟାକିମାରିୟଟ୍ 1952 ମସିହାରେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିଲ୍ଲାର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ସିଏ ଦର୍ଶେଇଥିଲେ ଯେ ସେଠି ରହୁଛି ଯେ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଆମେ ଜାତିଟାକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିପାରିବା। ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇଥିଲେ, ଗିଭିଂ ଆଣ୍ଡ ରିସିଭିଂ ଫୁଡ୍, ଅର୍ଥାତ୍ କିଏ କାହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ଏବଂ କାହାଠୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ। ତାପରେ ଗିଭିଂ ଆଣ୍ଡ ରିସିଭିଂ ଅନରିଫିକ୍ ଗେସ୍ଚର୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆଗରେ ବିନମ୍ରତା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁ ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ରାଙ୍କରେ ରହିଥିଲେ, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ରହିଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ୟ ଜାତିମାନଙ୍କଠୁ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ପକ୍କା ଫୁଡ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଘିଅରେ ବା ତେଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ କଚ୍ଚା ଫୁଡ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ପାଣିରେ କହିଛି। ସେମାନଙ୍କଠୁ କେବଳ ସେ ଚାଉଳ ମାନେ ଛଞ୍ଚା ଆକାରରେ ସେ କେବଳ ପରିବା ବା ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିଲା, କିଷାନ ଗାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଆଉ ରାମ ନାଗଲା ଗାଁରେ ସେ ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲେ ଯେ ଲୋଏଷ୍ଟ କାଷ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁଠୁ ନିମ୍ନ ବର୍ଗରେ ଥିଲେ, ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ, ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସେବା ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ପାଇପାରିବେନି, ଅର୍ଥାତ୍ ବାରିକ ବା ଇଭିନ୍ ବଢ଼େଇ ବା ସପୋଜିଂ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବେନି, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲେ ଏମାନେ ଅଛୁଆଁ ହେଇଯିବେ। ସେମାନଙ୍କର ବାଳ କାଟିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଜାତିର କେହି ତାଲିମ ପାଇ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ବାରିକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସେବା ପ୍ରଦାନ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାରଣ ଥିଲା ଏବଂ ଏମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ତାପରେ ଦେଖିବା ଯେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମ୍ୟାକିମାରିୟଟ୍ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ତାର ସିଏ 4ଟି ଆଧାର ଦର୍ଶେଇଥିଲେ ଜାତିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବା ଜାତିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସେ ଜାତି ପ୍ରଥାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ଆଉ ଗୁଣ ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁ ଆଧାର ଦେଖିଲେ, ସେଟାକୁ କହିଲେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ହୁକ୍କା ବା ସ୍ମୋକିଂ, ଏକାଠି ଯେଉଁ ହୁକ୍କା ପିଅନ୍ତି ସବୁ, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ସେ କେବଳ ନିଜ ଜାତି ଭିତରେ ସେ ହୁକ୍କା ଯେଉଁ ପାଇପଟାକୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଚ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଆମେ ଦେଖିଥିବା ସିନେମାରେ ଜମିଦାର ବା ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଯେ ବସିଥିବ, ସିଏ କେବଳ ନିଜ ଜାତିର ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ହୁକ୍କା ପୁଣି ନିଜେ ଟାଣି ସାରି ତାଙ୍କୁ ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିମ୍ନ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତଳେ ବସିବେ, ସେ ଚୌକିରେ ବସିପାରିବେନି ଏବଂ ଏ ହୁକ୍କା ପାଣି ତାଙ୍କଠୁ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ବା ସେମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାପରେ ଥିଲା ଦ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ହାଉସିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଁରେ ଭିତରେ କେବଳ କେଉଁମାନେ ରହିପାରିବେ, ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ରହିପାରୁଥିଲେ,
ଅଛବ ଜାତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଅନଟଚେବୁଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଁର ବାହାରେ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ ଗାଁର ପରିସର ଭିତରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେ ହାଭ୍ ଟୁ ରିମେନ୍ ଇନ୍ ଦ ଆଉଟସ୍କର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଭିଲେଜ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ, ସେମାନଙ୍କ ଛାଇ, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ଦେହ ସହିତ ଏମାନଙ୍କ ଦେହ ଲାଗିଲେ ଏମାନେ ଆଉ ଥରେ ଅପବିତ୍ର ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଅପବିତ୍ର ହେଲେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ସଂସ୍କାର ବା ଗାଧେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ବାରଣ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ବାସନ୍ଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ସେମାନେ ଗାଁ ବାହାରେ ରହିବେ ଏବଂ ଗାଁର ରାସ୍ତାରେ ନ ଯାଇ କଚ୍ଚା ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ଗାଁର ପଛପଟ ବାଟେ ବା କୋଉ ବାଟେ ଯିବେ। ତାପରେ ଥିଲା, ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ହାଉସିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, କାହା ଘର ପାଖରେ କୋଉଠି କଲୋନୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ପଡା ବା ମହାନ୍ତି ପଡା ଇତ୍ୟାଦି, ଏଇଟା ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅଛବା ଜାତିର ଲୋକମାନେ ସେଠି ରହିପାରିବେନି। କୌଣସି ଧୋବା ବା ଇଭିନ୍ ଭଣ୍ଡାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବେନି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ନିମ୍ନ ଜାତିର। ସେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀ ପାଖରେ ସେମାନେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଅଛବ ମାନେ ତ କେବେ ବି ନୁହେଁ। ତାପରେ ଥିଲା ଡିଟେଲ୍ସ ଅଫ ବଡିଲି କଣ୍ଟାକ୍ଟ। କୌଣସି ମତେ ଏମାନଙ୍କ ଦେହ ସହିତ ତାଙ୍କ ଦେହ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରେ ଅପବିତ୍ର ହେବେ। ନିଚ ଜାତି ଯେଉଁମାନେ କି ଅଛବ, ତାଙ୍କର ଛାଇ, ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଅପବିତ୍ର କରିଥାଏ ବୋଲି ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେ ଫିଷ୍ଟିଂ, ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ କୋଉମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଏକାଠି ବସି ଭୋଜନ କରିବେ। ଗୋଟେ ଭୋଜି ସଭାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ବସିବେ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ପଙ୍ଗତ ପଡେ, ତାପରେ ଖଣ୍ଡାୟତ ବା ତାପରେ। ତେଣୁ ଜାତିର ଆଧାରରେ ଭୋଜି ସଭାରେ ଏକାଠି ଯେତେବେଳେ ଏକତ୍ର ଭୋଜନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କେବଳ ଜାତିର ଆଧାରରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ବସିବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ତାପରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ତାପରେ ଖଣ୍ଡାୟତ। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ହେଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ମିଶି ଏକତ୍ର ଭୋଜନ କରୁନଥିଲେ। ଭୋଜି ସଭାରେ ଗାଁରେ ଯଦି ହଉଥିଲା, ଆଗ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଖାଇଲା ପରେ ତାପର ଜାତି, ତାପର ଜାତି, ଏଇଭଳି ଭୋଜି ସଭା କରାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ କିଷାନ ଗାରିର ଏଇ ଯୋଉ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ, ସେ ବେସିସରେ ସେ ଦେଖେଇଥିଲେ ଯେ ରାଙ୍କଟା ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚ ନିଚ କ୍ରମଟା କିଷାନ ଗାଡ଼ିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟେ ହଉଛି ସଭା ଉପରେ ବା ଜାତି ପ୍ରଥାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ରମରେ ରହିଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ। ତା ତଳକୁ ରହୁଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଜାତି ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବା ଖଣ୍ଡାୟତ। ତା ତଳକୁ ରହୁଥିଲେ ନିଚ ଜାତି, ଯେଉଁମାନେ ବୈଶ୍ୟ, ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରେଡର ଆଣ୍ଡ ମର୍ଚାଣ୍ଟସ୍, ଏମାନେ ହେଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ସଭା ତଳେ ରହିଥିଲେ ଲୋଏଷ୍ଟ କାଷ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ଭିସ ପ୍ରୋଭାଇଡିଂ କାଷ୍ଟ। ତ ସେ ଏଇଟା ଦେଖେଇଥିଲେ ଯେ ରାଜନୈତିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଫଳରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆଉ ରିଚୁଆଲ, ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରାରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୂଳ ରୂପେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଥିଲେ, ତା ତଳକୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ତା ତଳକୁ ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର, ଏଇଭଳି ଥିଲେ। ତେବେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସାଧାରଣତଃ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ, ସେଇ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମିଳାମିଶା, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏକାଠି ବସା ଉଠା ଖିଆପିଆ, ତାକୁ ହିଁ ଆଧାର କରିକି ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରାଯାଉଥିଲା ବା ତାକୁ ଚିହ୍ନି ହେଉଥିଲା। ତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ପ୍ୟାଟର୍ନଟା ହିଁ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଥିଲା ଜାତି ପ୍ରଥାର ଉଚ୍ଚ ନିଚ କ୍ରମଟା। ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ବା ସହଜରେ ବାରି ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଆମେ ଲୁଇ ଦୁମଙ୍କର ପବିତ୍ର ଓ ଅପବିତ୍ର ଧାରଣା ଜାତି ପ୍ରଥାର ମୁଖ୍ୟତଃ ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ସାରା ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ପବିତ୍ର ଓ ଅପବିତ୍ରର ଧାରଣା ଉପରେ କରିହେବ। ଏବଂ ସିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ରିଲେସନସିପ୍ଟା ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମାନେ ସମ୍ପର୍କ, ଆନ୍ତ ସମ୍ପର୍କଟା ମୁଖ୍ୟ ଦାନ ଜାତିର ଯେଉଁ ଗୁଣ ଆଉ ଲକ୍ଷଣ। ଗୁଣ ଲକ୍ଷଣଟା କେବଳ ବୈଚାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଠିକ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ
ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝୁଥିଲେ ନା କୋଉ ଜାତି କାହା ସହିତ ମିଳାମିଶା କରୁଥିଲେ ଏବଂ କୋଉମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଏବଂ କୋଉମାନଙ୍କୁ ଅପବିତ୍ର ଭାବରେ ଧରାଯାଉଥିଲା ସେଇ ବେସିସରେ ଦେଖିଥିଲେ ଧୁମଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ କାଷ୍ଟର ରାଙ୍କିଂଟା ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାତିର ଉଚ୍ଚ ନିଚ କ୍ରମ ଏବଂ ଜାତିର ଯେଉଁ ପରିଚୟଟା ସେଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଆଇଡିଓଲୋଜି ଅଫ୍ ହାଇରାର୍କି ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚ ନିଚ କ୍ରମର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ସେଇଟା ଉପରେ ଯଦିଓ ଆଧାର କରୁଥିଲା ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଅପବିତ୍ରର ଧାରଣା ତାକୁ ବୁଝିପାରେ ସେଇ ତାହାରି ଆଧାରରେ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ବାରି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ଡିଭାଇଡିଂ ଲାଇନ୍ ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ତାର ଉପରେ ରହିଥିଲେ ପବିତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ତଳକୁ ରହୁଥିଲେ ଅପବିତ୍ର ମାନେ ତେଣୁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଦୁମୋଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେ ଯେଉଁ ଇନିକ୍ୱାଲିଟି ପ୍ୟାଟର୍ନ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ନିଚ କ୍ରମଟା ଡେଭଲପ କରିଥିଲା ସେଇଟା ସାଧାରଣତଃ ମୁଖ୍ୟ ରୂପେ ଜାତି ପ୍ରଥାର ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ଯେଉଁ ଅନ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁଟାକି ପବିତ୍ର ଓ ଅପବିତ୍ରର ଆଧାରରେ କରାଯାଇଥିଲା ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ ଜାଣି ହେଇଥାଏ ତେଣୁ ଜାତିର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଧାର ରହିଥିଲା ସେଇଟାକୁ ସେ ପରିଭାଷିତ କରିବାକୁ ଯାଇ ଦେଖେଇଥିଲେ ଯେ ସାଧାରଣତଃ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଓର ଆଉ ଇମ୍ପିଓର ଆଧାର ଯେଉଁଟା ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ରହିଥିଲା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ନିଚ କ୍ରମରେ ରିଚୁଆଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ପ୍ଲେଜ୍ ଆନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ବିଚାର ଧାର୍ମିକ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରାର ବିଚାର ତାକୁ ଆଧାର କରି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ୱେଲ୍ଥ ଆଉ ଅଥରିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା ଏଇଟାର ଆଧାରରେ ଜାତି ପ୍ରଥାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇ ପାରୁଥିଲା ତେଣୁ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି ସେତେବେଳେ ଏହିସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ପବିତ୍ର ଅପବିତ୍ରର ଯେଉଁ ଆଧାର ସେଇଟା ସାରା ଭାରତରେ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ରହିଥିଲା ତେଣୁ ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେ ଯେଉଁ ରିଚୁଆଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ସମଟାଇମ୍ସ ଓଭରୱେଲ୍ ବା ରିଚୁଆଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ଟା ଅନେକ ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା ଓ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତାଠୁ ସବୁଠୁ ଉପରେ ରହିଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ରଜା ଏବଂ ଶାସକ ବର୍ଗ ଓ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଧାର୍ମିକ ଆଧାର କର୍ମକାଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ ତାକୁ ଆଧାର କରି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଥିଲା ତେଣୁ ରାଜନ୍ୟ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ହେଲେ ବି ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ ଏମାନଙ୍କର ଦୁମଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କହିବା କଥା ଯେ ଯଜମାନୀ ସିଷ୍ଟମ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଯଜମାନୀ ପ୍ରଥା ଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିବାର ଉପରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜମିର ମାଲିକାନା ଥିଲା ସେମାନେ ନିଜ ଜମିରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରୁଥିଲେ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କଠୁ ସେବା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଜମାନ ଏବଂ କାମିନ ବା ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ରହିଥିଲେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହିଥିଲେ ଧୋବା ଭଣ୍ଡାରୀ ଚାଷୀ କମାର କୁମ୍ଭାର ଇତ୍ୟାଦି ସେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜମିର ମାଲିକମାନଙ୍କର ବା ଜମିଦାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ତା ବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କ ସେବା ବଦଳରେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁମଙ୍କର କହିବା କଥା ଏଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ମିୟରଲି ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ୍ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଏଇଟା ରିଚୁଆଲ ଇଣ୍ଟରଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଯେଉଁମାନେ ଯଜମାନଙ୍କର
सेवा करुथिले सेमानकर बाहागर भक्त घर बा सेमानकर कोन ब्राह्मण सेवा प्रदान करे सपोजिंग जमीदार को क्षत्रिय जमीदार को बा बारिक बा धोबा इत्यादि ए समस्ते किछि ना किछि पृष्ठपोषकता पाउथिले जमीदार मानकठु एवं ए जो सेवा प्रदान बदल रे तांको खाद्यशस्य बा अन्यान्य आर्थिक सहायता माने प्रदान करथिले। एई सिस्टमटा एवं केवल आर्थिक निर्भरशीलता नुहे एथिरे पारिवारिक संपर्क रहितला। कोनसी प्रकार एई जजमान और कामिन जो परिवार एमानक उपरे निर्भरशील थिले जदि तांको परिवार रे कोनसी जन्म मृत्यु बा विवाह व्रत इत्यादि होतला से समय रे एमाने समस्ते एकत्रित होते से साहाय्य करुले। अर्थात जजमान जिते झील बाहागर हुए ये समस्त कामिन माने जो माने तांको ऊपर निर्भरशील आर्थिक दृष्टि एवं सामाजिक धार्मिक कर्मकांड दृष्टि से माने आसी एकाठी जोग देइथिले एवं सेमानकु किछि ना किछि आकार रे साहाय्य सहयोग स्वतस्फूर्त भाव रे करथिले। सेही बळी भाव रे जमीदार माने मध्य ए कामिन मानक परिवार रे बा जो माने तांको निर्भरशील सेवा प्रदान करी सेमानक घरे कोनोसी सुविधा असुविधा बा कोनोसी मृत्यु जन्म बा कोनोसी समय रे आर्थिक आवश्यकता मध्य एमाने मेंटौथिले। तेणु केवल आर्थिक संपर्क नुहे भावगत संपर्क रहितला। भावर आदान प्रदान थिला मुख्य आधार एवं ए जो पृष्ठपोषकता बेसी भाव रे सोशल रेसिप्रोसिटी बा भावगत संपर्क इमोशनल बॉन्डिंग भाव रे रहितला एवं एइटा हेरिडिटरीली मध्य डिटरमिन्ड होतला। जमीदार को परे तांको पुओ मध्य सेही कामिन बा सेही सेवाकारी मानक सेवा पाउथिले बा जो माने सेवाकारी थिले सेमानकर मृत्यु परे मध्य तांको संतान माने सेही परिवार को सेही प्रकार सेवा प्रदान करथिले। एइटा को समान तापरे ए जो एट्रिब्यूशनल और इंटरैक्शनल एस्पेक्ट रे केते गुडी समानता रहिछि एवं केते गुडे पार्थक्य मध्य रहिछि। मैरियट जेतेबेले किसान गाड़ी को स्टडी करथिले से देखैथिले जे डाइट और ऑक्युपेशनल रेस्ट्रिक्शन टा डिसाइड करे कास्ट को। अर्थात किए को प्रकार खाद्य खाती किए को प्रकार खाद्य काहाको प्रदान करि परिबे किए कुकिंग करिवो एवं तापरे रहितला जे ऑक्युपेशनल रेस्ट्रिक्शन को माने को वृत्ति ग्रहण करि परिबे बढ़ेर पुओ बढ़ई ब्राह्मण पुओ ब्राह्मण बा कोनसी तंतीर पुओ तंती किंतु तंती बा बढ़ेर पुओ केबे ब्राह्मण वृत्ति करि परिबे नै कि देश रक्षा पे से मानकु केबे डका जायनि। एई भली भाबरे मैकिन मैरियटनो कहया कथा जे मुख्य आधार होची तांको क्षेत्र अध्ययन से देखिथिले जो किसान गाड़ी को अध्ययन करथिले गाँ को सेतरे खाद्य अर्थात डाइट एवं ऑक्युपेशन वृत्ति जनित कटकणा ए दीटा ही डिसाइड करथला। तापरे से देखिथिले जो हाई और लो ऑक्युपेशन एटा मध्य उच्च नीच क्रम जाति प्रथा द्वारा निर्धारित होता को ऑक्युपेशन दा नीच कोटा उच्च। तापरे आउ गोटे से देखैथिले जे श्रीनिवास जेतेबेले मैसूर रे अध्ययन कले कूर्ग मानकु सी देखैथिले जे क्लीन ऑक्युपेशन आउ जो माने रहिथिले इवन ऑक्युपेशनल रिलेटिव टू द पीजेंट्स और पीजेंट्स माने केमिति भली भाबरे माने क्लीन ऑक्युपेशन रहिला जो माने कि सबुठु उच्च रे गुण एवं से गोटे जिंस सेठी देखिबा को पाइथिले जे चासी मानकु बा रोहित मानकु ट्रेडर और मर्चेंट मानकु ठू उच्च रे स्थानित करा जायतिला। ट्रेडर और मर्चेंट जो माने वाणिज्य व्यवसाय करथिले से मानकु साधारण सेही अंचल रे चासी एवं चाष काम करुवा लोक मानकठू निम्न स्तर रे रखा जायतिला। जदिओ माने ट्रेडर्स माने धनी थिले अधिक संपत्तिर अधिकारी थिले किंतु रिचुअल स्टेटस दृष्टि एई जो चासी मानकर बा क्षेत्र काम करुवा लोक मानकर स्तरटा एमानकठू उच्च रे थिला। ट्रेडर्स मर्चेंट मानकठू बा व्यापार वाणिज्य करबा लोक मानकठू उच्च रे रहितला। तापरे देखा जायतिला जे जातिर रैंकिंग टा विशेष करी केते गुडे गुण और लक्षण सहित
सामाजिक अंतक्रिया दुईटा जिनस निर्भर गोटे हूँ गुण लक्षण जोटा अनस्वीकार्य ता साथी लोकल लेवल जितेबले भारत में 50 दशक आरंभ होता क्षेत्र अध्ययन श्रीनिवास इत्यादि जो अध्ययन कले मैकिम मैरियट इत्यादि अन्य कॉलोनियल रूलर समय एडमिनिस्ट्रेटर माने करते से वर्ण मॉडल केते गुडे असंगति बा वर्ण मॉडल रो केते गुडे जाति मॉडल टाको से अप्लाई करते वर्ण अपेक्षा जाति भित्तिक अध्ययन बा जातिर स्थिति या द्वारा सहजरे बुझी होता गोटे गाँ बा जाति प्रथा किंतु वर्ण तो केवल गोटे थियोरेटिकल बा पान इंडियन मॉडल सर्वभारत जोटा कि केवल 4टी वर्ग में विभक्त करता किंतु परवर्ती काल में जेते नुआ ऑक्युपेशन देखागला जेते प्रकार नुआ जाति सृष्टि है ताकू वर्ण मॉडल रे बुझा संभव नुहे तेणु क्षेत्रीय अध्ययन द्वारा गोटे क्षेत्र में जे अध्ययन कला परे देखा मिलता जे ए जाति प्रथार उच्च नीच क्रम किभली भाव में आंचलिक आर्थिक सामाजिक एवं कर्मकांड संबंधी रीतिनीति आचार उपरे आधारित होई उच्च नीच क्रमटा स्थिरीकृत होईछि तापरे आमे देखिथिबा जे साधारण भावे देखिले श्रीनिवासंकर कास्ट सिस्टम रे सी केते गुडे जो आधार देखैथिले सेतरे मुचुंबक रेटा हमर उपसंहार को आसेला कहि दउछि एंडोगामी अर्थात अंतविवाह निज जाति भितर विवाह करवाटा बाध्यतामूलक अन्य जातिरु तुम्हें साथी निर्वाचन करिपारिबो नाही द्वितीय थिला कॉमन ऑक्युपेशन से गोटे साधारण वृत्ति प्रत्येक जातिर गोटे ना किछि गोटे वृत्ति रही पारंपरिक रूपे गोटे वृत्ति बढ़ई कमार इत्यादि तेणु से वृत्तिटा से माने करने को बाध्य अन्य वृत्ति ग्रहण करें ना रेस्ट्रिक्शन रही तापरे तृतीय है सामाजिक कर्मकांड एवं धार्मिक जीवनटा किभली भाव में निर्धारित हो कौ माने कौ प्रकार कर्म धार्मिक कार्य करें किए मंदिर भीतर पूजा करें किए ठाकुर को फूल देवे बा किए ठाकुर को सामने घंट सॉरी बाजा बजेबे ढोल बजेबे बा नागरा बजेबे तेणु निम्न वर्गर अछुआ जातिर लोक माने ठाकुर मंदिर सामने ढोल बा से जो बाजा बजाती तेलिंग बाजा इत्यादि से जो बाजा सेटा उच्च जातिर लोक माने बजाती नाही एई भली भाव में धार्मिक कर्मकांड जाति प्रथा को चिन्हित कर आमे पुणी आसवा आउ गोटे अध्याय को जो थे आमे आज तो अल्प समय अच्छी किसी आम आलोचना आरंभ करवा कास्ट एंड क्लास जाति एवं श्रेणी मध्य कौन पार्थक्य रही कौन समानता देखा जाइए कारण गोटे कास्ट और क्लास किछिटा आमे साधारणतः कार्ल जो अवधारणा जे क्लास अर्थात वर्गटा केवल आर्थिक स्थिति एवं आर्थिक प्रतिपत्ति उपर आधारित एवं जाति केवल जोटा से क्लास मॉडल जातिटा को देखते कास्ट इज ए इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयटेटिव यूनिट सेटा किभली भाव में सबु समय सत नुहे एवं से केते प्रकार परिवर्तन बा असंगति देखा जाती से संपर्क में आमे यही अध्याय आलोचना आरंभ करवा आउ गोटे यूनिट 7 से आमे देखिबा जे प्रथम कथा होची जाति टाको आमे जेते भाषा साहित्य रे वर्णना दृष्टि देखिचे साधारणतः सेथरे हमरो केते गुडी प्रकार रो प्रश्न आम मनरे उत्थापित होता है एवं साधारण देखा जाइछि जे भारत गोटे जाति भित्तिक समाज भारत रे श्रेणी सृष्टि हेई नथिला एटा साधारणतः वृत्ति हो अन्यान्य कटकणा सबुगुड़ार आधार थिला जाति प्रथा एवं समग्र भारत को जाति प्रथा द्वारा ही वर्णना करि होतला एवं कास्ट और क्लास टाको जाति एवं श्रेणी को गोटे निहाती दुईटी विपरीत वर्ग बा विपरीत अपोजिट हिसाब से क्लास एंड कास्ट आर अपोजिट टू इच अदर श्रेणी एवं जाति दिए
ଦିଙ୍କର ବିରୋଧ ବା ଦିଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭିନ୍ନ ବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ମାର୍କସିଷ୍ଟ ସ୍କଲର ମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ, ଯାହା ସତ ନୁହେଁ। ଦେୟାର ଇଜ ଏ ନେକ୍ସସ୍, ଜାତି ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ କିଛିଟା ସମାନତା ଏବଂ କିଛିଟା ଆନ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କେତେଗୁଡେ ଜିନିଷ କେତେଗୁଡେ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କେତେଗୁଡେ ଶ୍ରେଣୀ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଗଢି ଉଠିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଜାତି ଯେଭଳି ଭାବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିରେ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ଭଳି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆସୋସିଏସନ କରୁଛନ୍ତି, ବୈଶ୍ୟ ଆସୋସିଏସନ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ, ଶିଳ୍ପୀକରଣ, ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ ଜାତି ପ୍ରଥାରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଏବଂ ଜାତି ପ୍ରଥାରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର କେତେଗୁଡେ ଲକ୍ଷଣ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ସେ ହେଉଛି କେତେଗୁଡେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍, ଅର୍ଥାତ୍ କେତେଗୁଡେ ଦେଖାଯାଇଛି ଢାଞ୍ଚାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ ଦେଖାଯାଇଛି ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷାର ବିକାଶ, ଯେଉଁ ଆମର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରା ଯେଉଁ କେତେଗୁଡିଏ ଆସିଲା ନୂଆ ପ୍ରକାର ଆଇନ କାନୁନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ ଅନଟଚେବିଲିଟି ୱାଜ ଆବୋଲିସ୍ଡ। କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ସମାଜରେ କେବେ ହେଲେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବକୁ ପେନାଲ୍ଟି ଏବଂ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଫଳରେ ତାପରେ ଯେଉଁ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିଲା, ଜାତି ପ୍ରଥାର ନିଚ ସ୍ତରରେ ରହିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ପଛୁଆ ବର୍ଗ, ଜନଜାତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମାଜର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ବା ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଅଫ୍ ସୋସାଇଟିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଗଲା ଏବଂ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷାମୂଳକ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭେଦ ଭେଦଭାବ ଦିଆଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷା ଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ରିଜର୍ଭେସନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେଲା, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରିଜର୍ଭେସନ ରଖାଗଲା ଏବଂ ଆମର ବିଧାନସଭା ଏବଂ ଲୋକସଭାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସନ ବା ସଂରକ୍ଷଣ କରାଗଲା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଲୋକ ଉପରକୁ ଆସିଲେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇବେ। ତେଣୁ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ କେତେଗୁଡିଏ ଅଧ୍ୟୟନ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଆନ୍ଦ୍ରି ବେତେଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ଆଧାରଟାକୁ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ତାକୁ ଅଧିକ ଆଗେଇବା। ତେବେ ଆନ୍ଦ୍ରି ବେତେଇ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ, ସେ ତାଞ୍ଜୋର ଭିଲେଜରେ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ, ସେ କେତେଗୁଡେ ବେସିକ୍ ଫିଚର ବା ମୌଳିକ ଲକ୍ଷଣ ଜାତିର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେ କହିବା କଥା ଯେ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଜାତିର ମଡେଲ, ଆମେ ଜାତି ମଡେଲରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବର୍ଗୀକରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେଇଟାର କେତେଗୁଡେ ଲକ୍ଷଣକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରେ ସେ କହିଲେ ଇଟ୍ ଇଜ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ଡ ବାଇ ସର୍ଟନ୍ ସେକ୍ସନ ଅଫ୍ ପିପୁଲ, କେତେଗୁଡେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେ ତାଙ୍କର ଅବଜର୍ଭ ବିହେଭିୟର, ସେମାନେ କିଭଳିଆ ଆଚାର ବିଚାର, ପୋଷାକ ବେଶ ପୋଷାକ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ କେତେଗୁଡେ ଏମ୍ପିରିକାଲ ସେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ତାକୁ ଉପରେ ଆଧାର କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନଙ୍କ ଚାଲିଚଳନ, ବେଶ ପୋଷାକ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାରକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିନ୍ନତାଟା ଆଚାର ବିଚାରରୁ ଜାଣି ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଥିଲା ଯେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଅଫ୍ କାଷ୍ଟ, ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ କୋଉଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କୋଉଟା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ୱେରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଯୋଉଟା ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଜାତି ପ୍ରଥାରେ ଦେଖାଯାଏ, ସେଇଟାକୁ ସେ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ସେଥିରେ ଦେଖିଥିଲେ କେତେ ଗୁଡେ
आमर जो पुराण आमर जो क्लासिक लिटरेचर से गुड़ारू जाति प्रथा को से अध्ययन करते गुड़े भिन्नता को प्रकाश कर। आज तो समय हो गलानी आम काली यूनिट 7 आम यूनिट 6 पर्यंत आज सुधा शेष करे। यूनिट 7 आम आरंभ करवा काली आमर अध्ययन केवल आम इंट्रोडक्शन को जाइए। मु समस्त दर्शक बंधु छात्र छात्री एवं अन्य शुभेच्छु मानू वर्तमान मु धन्यवाद जणाई आज कार्यक्रम को समाप्त करुछि। धन्यवाद, नमस्कार।